السلام علیکم۔ اردو سینٹر حق میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک چڑیل کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا کہ رات کو بھی اس ملازم کو 12-1 بج تک کام کرنا ہوتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اس نے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گئے تھے، شام کو ان کی قبر پر کوئی چھیڑخانی کر گیا ہے۔ مٹی ہٹی ہوئی ہے قبر سے۔ پھر یہ سب اس نے سوچا شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا کہ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت حالت نہ سمجھ لے۔ واپسی آ کر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی کسی نے چھیڑخانی کی ہے، تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھی تھی۔ اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا تھا۔ جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بجے ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی جو آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے، اور ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چپ چاپ چلنے لگا۔ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پیچھے جا کے چھپ گیا اور آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چپ کے اس سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھی، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کر ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے ہی خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس عورت نے چھرے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا اور ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی کہ عورت سمجھی کہ یہ مر چکا ہے۔ لیکن عورت نے چھری ڈائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کی چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔
मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में ले ली और औरत पर वार किया। फिर छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठकर भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी तो नहीं की, तो वहां मुलाजिम की लाश पड़ी मिली और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देख कर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ। कुछ का ख्याल था कि ये सब इस मुलाजिम का काम है कि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हटी हुई थी। अब पूरे गांव में चहमे गइयां हो रही थी कि मुलाजिम जो फार्म में काम करता था वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफ हरास फैल गया। कुछ लोगों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ लोग जवानों ने, जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठा था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, जरूर उसको भी किसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता था। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएं दिन में भी बाहर नहीं निकलने देती थी। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। लेकिन पहरा छुप कर करेंगे ताकि वो जो कोई भी है इसे पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज लोगों ने नहीं दी। इस तरह के ईमान गुजर गए। तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़े लोगों ने लड़कों को पहरा देने से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पे आ गए। इस वाकये को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल भी गए थे और अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। काफी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे। ये अखबस्ता हवाएं चल रही थी। गांव में पौधगी हुई। लोग कफन दफन में मसरूफ थे। मुर्दे को गुस्ल कफन दे के दफना दिया गया और लोग सर शाम ही घरों को रवाना हो गए। कि ऐसे में ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक पे बैठे थे। अक्सर लोग बैठक लगाते थे जहाँ बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते थे। जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी ऐसे ही एक बैठक लगी थी और सब मरने वाले को याद कर रहे थे। एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक इनमें मुलाजिम का वाकया निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से उन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने, जिसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया, जरूर कोई और बात है, वरना वो क्यों अपनी जान लेता। तीनों ने एक दूसरे को देखकर इशारा किया और उठकर बाहर चले गए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ लिया। इनकी कब्र पर फातिहा पढ़कर तीनों वापिस मुड़े तो इनकी नजर जो नई कब्र बनी थी उसकी तरफ रुकी। वहां जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हुआ हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी है आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था, छुरी से औरत ने। औरत ये देखकर 3 लोग हैं घबराकर एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पर हमला भी किया, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा इसके हाथ से छूट के जमीन पे गिर गया। एकदम दोनों ने छुरी उठा लिया, इसके पीछे भागे। औरत घबरा के गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीख मारा है। कि क्या देखते हैं कि एक औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी, औरत ने छुरियों से वार कर दिया और औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया, कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ कर मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े हत्या के औरतें तक लाश की भीड़ जमा हो गई जैसे कोई और ही मखलूक। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों के जिस्मों से गोश्त काट के खाती थी, हम लोग इसे कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे। इस सब के सिला मशवरे से दोनों दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर जरूर लगाते थे।